Hi students, Botany second year allied chemistry பார்க்க போறோம். allied chemistryல second unit பார்க்கலாம். second unitல cycloalkanes பத்தி தான் பார்க்க போறோம். cycloalkanes ஓட general formula பாத்தீங்கன்னா CnH2n. cycloalkanesனா என்னன்னு பார்க்கலாம். saturated அதாவது cyclic structure இருக்க saturated hydrocarbons cycloalkanes னு சொல்லுவோம். then அது cycloalkanes எப்படி மேட் அப் பண்றாங்கன்னா number of methylene groups arranged in the closed chains. So அத வந்து polyethylene சொல்றாங்க. This compound resembles aliphatic compounds in many properties, hence they are also known as alicyclic compounds. Example பாத்தீங்கன்னா cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane. Cycloalkanes oda general formula CnH2n. Saturated hydrocarbons having cyclic structures, they are called cycloalkanes. These compounds are made up of number of methylene groups arranged in closed chain. They are also called polyethylenes. These compounds resemble aliphatic compounds in many properties, hence they are also known as alicyclic compounds. Example, cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane. Next அதோட preparation பார்க்கலாம். Preparation of cycloalkanesல Woods reactionல என்னன்னு பார்க்கலாம். Alpha and omega dihalogen derivatives of alkanes react with sodium or zinc to form cycloalkanes is called Woods reaction. 2Rx plus Na gives R minus R. அதாவது 1,3 dibromopropane எடுத்துக்கிறோம். CH2Br 1,3 dibromopropane first positionல இருக்குது Br attach ஆயிருக்கு and third positionல Br attach ஆயிருக்கு. So 1,3 dibromopropane எடுத்துக்கிட்டு நம்ம சோடியம் கூட ரியாக்ட் பண்றோம். சோடியம் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 2NaBr ரிமூவ் ஆயிடும். 2NaBr ரிமூவ் ஆயிட்டு பேலன்ஸ் நமக்கு cyclopropane ஃபார்ம் ஆகுது. Then 1,6 dibromohexane எடுத்துக்கிறோம். CH2Br 1,6 dibromohexane zinc கூட react பண்றோம். cyclohexane ஃபார்ம் ஆகும். Z and Br நமக்கு ரிமூவ் ஆயிடும். அதாவது zinc bromide ரிமூவ் ஆயிட்டு cyclohexane ஃபார்ம் ஆகும். இது வந்து Woods reaction. Next, from calcium salts of dicarboxylic acid. Calcium salts of 1,6 or 1,7 dicarboxylic acid on heating from cyclic ketones. The cyclic ketones are Clemmensen reduction from cycloalkanes. நம்ம calcium salt of dicarboxylic acid எடுத்துக்கிறோம். ஆசிட் எடுத்து நம்ம அதை ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு cyclopentanone ஃபார்ம் ஆகும். CaCO3 ரிமூவ் ஆயிட்டு cyclopentanone ஃபார்ம் ஆகும். அதை நம்ம அது அகைன் நம்ம cycloketone ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறத நம்ம Clemmensen ரிடக்ஷன் பண்றோம். ZnHg or HCl போட்டு நம்ம ரியாக்ஷன் பண்ணும்போது cyclopentane ஃபார்ம் ஆகும். அதாவது கால்சியம் சால்ட் ஆஃப் டைகார்பாக்சிலிக் எடுத்துக்கிட்டோம். அதை ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு cyclopentanone ஃபார்ம் ஆகும். அந்த cyclopentanone ஃபார்ம் ஆயிருக்க அந்த cycloketone நம்ம அகைன் Clemmensen ரிடக்ஷன் பண்ணும்போது cycloalkanes ஃபார்ம் ஆகுது. அதாவது cyclopentane. Next reaction by Dieckmann condensation. Esters of adipic acids on treatment with sodium or sodium ethoxide undergo intermolecular condensation to form cyclic ketones. This reaction is called Dieckmann condensation. The cyclic ketones undergo Clemmensen reaction to form cycloalkanes. Esters of adipic acids எடுத்துக்கிறோம். அது நம்ம sodium ethoxide போட்டு அது ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது சோடியம் ஈத்தாக்சைடு கூட ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது நமக்கு சைக்ளிக் கீட்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த சைக்ளிக் கீட்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இதை தான் நம்ம டெக்மன் கண்டென்சேஷன் சொல்றோம். இந்த ஃபார்ம் ஆன சைக்ளிக் கீட்டோன்ஸ் நமக்கு Clemmensen ரிடக்ஷன் நடந்து நமக்கு cyclohexane ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ரியாக்ஷன் அதாவது கால்சியம் சால்ட்ஸ் ஆஃப் டைகார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அண்ட் டெக்மன் கண்டென்சேஷன் இது ரெண்டுத்துலயுமே நமக்கு Clemmensen ரிடக்ஷன் நடந்து ஃபைனலா நமக்கு cycloalkanes ஃபார்ம் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வந்து ரிடக்ஷன் ஆஃப் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். பென்சீன் எடுத்துக்கிறோம். பென்சீன் எடுத்துட்டு கேட்டலிட்டிக் ரிடக்ஷன் பண்ணும்போது நமக்கு 6 மெம்பர் ரிங் cyclohexane ஃபார்ம் ஆகும். அதாவது ப்ரிப்ரேஷன்ல வெறும் 4 ரியாக்ஷன் தான். உட்ஸ் ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம டைஹாலஜன் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் அல்கேன்ஸ் ரியாக்ட் வித் சோடியம் ஆர் ஜிங்க் டு ஃபார்ம் cycloalkanes. இதுதான் உட்ஸ் ரியாக்ஷன் சொல்றோம். 1,3 dibromopropane சோடியம் கூட நம்ம ரியாக்ட் பண்ணும்போது cyclopropane ஃபார்ம் ஆகும். 1,6 dibromohexane ஜிங்க் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது cyclohexane ஃபார்ம் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் கால்சியம் சால்ட்ஸ் ஆஃப் டைகார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ல கால்சியம் சால்ட்ஸ் ஆஃப் டைகார்பாக்சிலிக் ஆசிட் எடுத்து நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது சைக்ளிக் கீட்டோன் ஃபார்ம் ஆகும். ஃபார்ம் ஆன சைக்ளிக் கீட்டோன் Clemmensen ரிடக்ஷன் நடந்து நமக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் cyclopentane ஃபார்ம் ஆகுது.
டெக்மென்ட் கண்டென்சேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டர் ஆஃப் அடிபிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிட்டு அது கூட நம்ம சோடியம் ஈத்தாக்சைடு போட்டு நம்ம ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது சைக்ளிக் கீட்டோன் ஃபார்ம் ஆன சைக்ளிக் கீட்டோனை டெக்மென்ட் கண்டென்சேஷன் சொல்லுவோம். ஃபார்ம் அந்த டெக்மென்ட் கண்டென்சேஷன். ஸோ லாஸ்ட் நமக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்க சைக்ளிக் கீட்டோன்ஸ் கூட நமக்கு கிளெமென்சன் ரிடக்ஷன் நடந்து நமக்கு சைக்ளோஹெக்சேன் ஃபார்ம் ஆகும். தென் ஃபோர்த் ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் ஆஃப் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். பென்சின் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம 3H2O எடுத்து நிக்கல் கூட presence of nickel form the cyclohexane, அதாவது 6 member ring form ஆகும். அதோட physical properties and chemical reactions பார்க்கலாம். physical properties பார்க்கும்போது first 2 members of the அதாவது 6 member ring cyclic compound சொல்லியாச்சு. இல்லை first 2 members of the cycloalkanes வந்து gaseous stateல இருக்கும். higher members are liquid or solid state. they are வாட்டர்ல insoluble இருக்கும், பட் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்ல soluble ஆகும். பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்து ஹையரா இருக்கும் கம்பேர்ட் டு த அல்கேன்ஸ். கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம்னா அந்த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அல்கேன்ஸ் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா அது சைஸ் ஆஃப் த ரிங்கோட சைஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அதோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சொல்றாங்க. cycloalkanes containing 3 or 4 carbon atom are very reactive. Next, substitution and ring opening reaction. Cyclopentane and higher members undergo substitution reaction while lower member undergo addition reaction. Cyclopentane and higher member rings எல்லாமே நமக்கு substitution reactionல நடக்கும். lower member rings வந்து நமக்கு addition reactionல நடக்கும். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா வித் ஹைட்ரஜன் கூட நம்ம ரியாக்ட் பண்ணும்போது cyclopropane, cyclobutane react with hydrogen in the presence of nickel to form propane and butane respectively. Cyclopentane undergoes hydrogenation only at high temperature. higher members are not attacked by H2. அதாவது நம்ம cyclopropane எடுத்துக்கிறோம். CH2 plus H2 ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிறோம். presence of nickel 80 degree Celsius. நிக்கல் presence of nickel. ஸோ இந்த CH2 எடுத்திருக்கோம். H2ல ஒரு H வந்து கம்பைன் டு த CH2, இன்னொன்று வந்து நமக்கு இங்கே இருக்க CH2 கூட கம்பைன் ஆகும். ஸோ CH3 CH2 CH3 propane. cyclopropane is converted to the propane. நெக்ஸ்ட் cyclobutane எடுத்துக்கிறோம். cyclobutane பார்த்தீங்கன்னா CH2 cyclobutane H2 ஹைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகுது. presence of nickel. CH3 N butane. cyclopentane எடுத்துக்கிறோம். ஹைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகுது. presence of nickel N pentane. CH3 நெக்ஸ்ட் cyclohexane எடுத்துக்கிட்டு ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிறோம். presence of nickel நமக்கு எந்த ரியாக்ஷனும் நடக்காது, பிகாஸ் இது வந்து ஹையர் மெம்பர் ரிங்ஸ் வந்து நமக்கு ஹைட்ரஜன் கூட அட்டாக் ஆகாது. வித் ஹாலஜன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஹாலஜன் பார்த்தோம்னா cyclopropane and cyclobutane undergo addition reaction with bromine even at room temperature. This ring is open in this reaction. Higher members react with chlorine or bromine and diffuse daylight to give substitution product. So cyclopropane and cyclobutane வந்து நமக்கு addition reaction with bromine, அதாவது ஈவன் டெம்பரேச்சர்ல தான் இருக்கும். cyclopropane எடுத்துக்கிறோம் and cyclobutane cyclohexane கான ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். cyclopropane CH2 plus Br2 bromine எடுத்துக்கிறோம். இப்போ Br வந்து இங்கே CH2 கூட கம்பைன் ஆகுது, இன்னொரு Br இங்கே இருக்க CH2 கூட கம்பைன் ஆகும். ஸோ CH2Br ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன், செகண்ட் பொசிஷன், தேர்ட் பொசிஷன் 1,3 டைப்ரோமோப்ரோபேன். நெக்ஸ்ட் cyclobutane எடுத்துக்கிறோம். cyclobutane CH2 cyclobutane plus Br2 bromine எடுத்து நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சர்ல தான் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது. ஸோ இந்த Br வந்து இங்கே கம்பைன் ஆகுது. CH2 கூட ஒரு Br, இங்கே இருக்க CH2 கூட ஒரு Br கம்பைன் ஆகும்போது நமக்கு CH2Br CH2Br 1,4 டைப்ரோமோபியூட்டேன். நெக்ஸ்ட் cyclohexane எடுத்துக்கிட்டு Br2 நம்ம ரியாக்ட் பண்ணும்போது HBr ரிமூவ் ஆயிட்டு ப்ரோமோ cyclohexane ஃபார்ம் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரஜன் அயோடைட் கூட ரியாக்ஷன் நடக்குது. ஹைட்ரஜன் அயோடைட் அட்டாக் cyclopropane and cyclobutane even at room temperature to form N-propyl iodide and N-butyl iodide respectively.
Cyclopentane forms N-amyl iodide only on heating. Cyclopropane, cyclobutane and cyclopentane எடுத்துக்கிட்டோம். ஹைட்ரஜன் ஐடுக்கு ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு சைக்ளோப்ரோபேன்லேருந்து N-propyl iodide CH3 CH2 CH2I CH2 கூட நமக்கு இந்த H கம்பைன் ஆகும். ஸோ CH3 CH2 இந்த CH2 கூட ரிமைனிங் இருக்கிற அயோடைடு நமக்கு கம்பைன் ஆகும். ஸோ CH3 CH2 CH2I N-propyl iodide. சைக்ளோபியூட்டேன் எடுத்துக்கிறோம், ஹைட்ரஜன் ஐடைடு எடுத்துக்கிறோம். ரியாக்ட் பண்ணும்போது CH3 அதாவது இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து CH2 கூட கம்பைன் ஆகிட்டு CH3 ஃபார்ம் ஆகும். நெக்ஸ்ட் CH2 CH2 தென் CH2 இந்த அயோடைடு வந்து இங்கே கம்பைன் ஆகிட்டு நமக்கு CH2I N-butyl iodide. நெக்ஸ்ட் சைக்ளோபென்டேன் ப்ளஸ் HI அது வந்து ஹீட் பண்ணுறோம். இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரூம் டெம்பரேச்சரில் நடக்கும். அதாவது சைக்ளோப்ரோபேன் அண்ட் பியூட்டேன் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் நமக்கு நடந்து N-propyl iodide N-butyl iodide ஃபார்ம் ஆகுது. சைக்ளோபென்டேன் மட்டும் நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம். ஹீட் பண்ணும்போது CH2 H வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து CH2 கூட கம்பைன் ஆகும். CH3 CH2 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 தென் CH2 கூட iodide கம்பைன் ஆகுது. ஸோ ஃபைனலாக CH2I N-amyl iodide. ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம்னா cycloalkanes are oxidized by hot alkaline KMnO4 to give dicarboxylic acid. This is a reaction involving ring fission. அதாவது சைக்ளோஹெக்சேன் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறோம். அல்கலைன் KMnO4 போட்டு ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அடிபிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகும். CH2 CH2 COOH CH2 CH2 COOH அடிபிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது. இது வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு வந்து நம்ம H2 கூட பார்த்துட்டோம். தென் H2 ஹாலஜன்ஸ் அண்ட் ஹைட்ரஜன் அயோடைடு அண்ட் ஃபைனலாக ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன். இதோட கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் முடிஞ்சிருது. ஸோ நம்ம சைக்ளோஅல்கேன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தாச்சு. அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ், அதோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ், அது ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது வரைக்கும் நம்ம